स्वल्प आर्थिक संबल पाई ही भारत और पाकिस्तान भितर को भाया गोटे विभेद सृष्टि होता आ पाकिस्तान सब या सब गोटे मनोमालिन्य सृष्टि होता आ सबुठु बेसी मनोमालिन्य सृष्टि है जिते हरि सिंह कहीदेले जे किए ना काश्मीर आसिक क्या संगे मिशिव भारत संगे मिशिव आठू किसी अधिक टेंशन साब्यस्त करने काश्मीर कौन कला ना जाहिर करने निजर स्थिति को काश्मीर रे जाहिर करने पाकिस्तान कौन कला ना सियाटोर सदस्य है बुझीपार ना युक्तराष्ट्र अमेरिका सहित बंधुता स्थापन करता ता पूर्व भारत कौन करथिला भारत ता पूर्व कौन करथिला भारत ता पूर्व यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस सहित संपर्क स्थापन कर सारी बुझीपार तो मो कथा आतिक बेले कौन है ना पाकिस्तान केवल एतिक सीमित रही गलानी सियाटो सम्मेलन में सामिल है आ सहित मुझे कही पाकिस्तान पुणी कौन कला ना चीन सहित बंधुत्व स्थापन करके बुझीपार तो मो कथा चीन को सब भारत एग्नेस्ट कौन कला ना उचके चलला है सहित कौन है ना चीन सहायता देला क्या सहायता देला चीन टा ना पाकिस्तान को सहायता देला माने चीन और पाकिस्तान भितर गोटे घनिष्ठता कौन है ना बढ़ीगला चीन पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र जोगे सहित क्षेपणास्त्र तैयारी भी कौन कला ना सहायता कला एक हम पढ़ुले 1947 मसीह तो हरि सिंह कहीदेले मिशिज किए आसिक काश्मीर मिशिज क्या सहित भारत सहित मिशिज है किंतु काश्मीर कौन करथिला एटा को विरोध कर पाकिस्तान एटा कौन कर विरोध कर 1962 मसीह चीन और भारत भितर कौन होगा युद्ध होगा 63 मसीह चीन सहित गोटे चुक्ति स्वाक्षरित है कार यहाँ इम्पोर्टाट 1963 मसीह चीन सहित गोटे चुक्ति स्वाक्षरित चीन गोटे चुक्ति स्वाक्षरित कला क्या सहित ना पाकिस्तान एटा ही कहला ना गोटे स्वार्थ माने भारत स्वार्थ विरोधी है बुझीपार ना नहीं काश्मीर को प्रसंग करके भारत 1965 मसीह कौन कला ना युद्ध कला क्या सहित पाकिस्तान सहित तापर सोवियत रूस हस्तक्षेप माध्यम मध्यस्थता जरिया मीडिएटरशिप माध्यम तास्केंट ठारे कौन है ना युद्ध विरति करने गोटे चुक्ति स्वाक्षरित है जोटा कि 1966 मसीह जनवरी 10 तारिख में ही स्वाक्षरित होता यही पर्यंत आम पढ़ी पढ़ी जाते 1971 मसीह तिक्तता आहरी बढ़ीगला क्या भितर भारत आउ पाकिस्तान भितर मो कथा बुझीपार तो कौन कह बांग्लादेश सृष्टि है 1975 मसीहा पर्यंत भारत और बांग्लादेश भितर संपर्कटा कौन सुंदर संपर्क था जो पर्यंत है एहम अब्दुल खान कौन थे बंचिकी थे किभली भाव षड्यंत्र कर शेख शेख मुजाबुर रहमान बंची थे से पर्यंत भारत और बांग्लादेश भितर सुसंपर्क स्थापित होता पाकिस्तान किभली भाव कौन है ना बांग्लादेश निकटवर्ती है निकटवर्ती है गोटे लेफ्टिनेंट जनरल को सेठी कौन देला समस्त पदवी देला लेफ्टिनेंट जनरल को से लेफ्टिनेंट जनरल कौन कला ना मारदेला क्या मारदेला शेख मुजाबुर रहमान को मारदेला शेख मुजाबुर रहमान को मारी सारा किए मारी सारा ना जनरल जो मारी सारा यहीटा ही भारत पे गोटे विराट मुंडबिंधार कारण है मो कथा बुझीपार ना नहीं केमती दीप बद घटला भितर गंगा जल समस्या को लेकर केमती बीएसएफ जल विवाद को लेकर केमती बीएसएफ जवान मान को कौन कला बांग्लादेश मारिला से बाबद पूरा प्योरली डिस्कशन आम कर तू एति कथा जानबू जे सेते पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दीटा थिला बुझेला मो कथा भारत तो कौन कला ना पूर्व पाकिस्तान टाको कौन कला सहायता देला जहाँफल पूर्व पाकिस्तान परवर्ती समय कौन है ना बांग्लादेश सृष्टि पारा बुझेगा तुम कथा बांग्लादेश सृष्टि हो गला पाकिस्तान आहरी लगिगला क्या लगिगला ना भारत लगिगला है तो भारत रागिजा जो युद्धटा 1971 मसीह आरंभ है माने 1971 युद्धर सूत्रपात हबार प्रमुख कारण हूँ कौन ना पाकिस्तान अलग है बांग्लादेश सृष्टि हवा पाकिस्तान अलग है बांग्लादेश सृष्टि हवा मो कथा बुझीपार ना नहीं पाई ही 1971 मसीह युद्ध है या नहीं 1972 मसीह युद्ध विरति करने गोटे रेखा टाणी दिगला ये रेखा टू सी सेपट रे आम एपट जदि रेखा निकटवर्ती किए हेबे ताहले कौन हम युद्ध हम यहाँ को बर्तमान लाइन ऑफ कंट्रोल बोली कहते जो नियंत्रण रेखा यहाँ केते मसीह टणा लाइन ऑफ कंट्रोल 1971 मसीह टणा क्या भितर एलओसी जारी होता
ନା ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ। ବୁଝିଲା ମୋ କଥା? ବୁଝିପାରିଲୁ ମୋ କଥା? ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଲାଇନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ହେଲା କଣ ହେଲା ନା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। କାହା କାହା ଭିତରେ? ନା ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ। ବୁଝିଲା ମୋ କଥା? ହେଲା। 1972 ମସିହାରେ କୋଉ ରାଜିନାମା? ସିମଳା ରାଜିନାମା। ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ରେଖାକୁ ପୁନର୍ବାର କଣ କରିଦିଆଗଲା? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଆ। ବୁଝିଲା ମୋ କଥା? ହେଲା। ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସିମଳା ରାଜିନାମାଟା କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଇଲାକାରେ ବେଶୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଅଲୱେଜ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା, କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଟା କୋଉଠି ହଉଥିଲା? କାଶ୍ମୀରରେ ହିଁ ହଉଥିଲା। ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହବା ଦ୍ୱାରା କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ କଣ ପାଇଲେ ନା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଇଲାକାରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କେହି କଲେନି ନା। ତାଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଯେତେବେଳେ ବଳ କଷାକଷି ହଉଥିଲେ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଥିଲା? ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବଳ କଷାକଷି ହଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିଲା କାଶ୍ମୀର। ସିମଳା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ପରେ ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ ହେଲା ନା କାଶ୍ମୀର ଟିକେ କମ କ୍ଷତି ସହିଲା। ଏଇ ସିମଳା ରାଜିନାମାକୁ ନେଇକି ଭାରତ ବି ଟିକେ ମାନେ କଣ ଉଦାର ହେଲା। କାହା ପ୍ରତି ଉଦାର ହେଲା? ନା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଉଦାର ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପାଖାପାଖି 90,000 ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଭାରତ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ତ? ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯିଏ ଫ୍ଲାଇଟ ଟାକୁ ଉଡାଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ଟା ଯାଇକି କଣ ହେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଏବେ ଛାଡିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ହେଲା। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି କିଛି ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଠୁ 1971 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ନିଷ୍ଠାର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ। ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ନିଷ୍ଠାର ନିଦର୍ଶନଟା କେତେ ମସିହାରେ ଦିଆହେଇଥିଲା? କୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ? ଦିଟା ଯୁଦ୍ଧ ମେନଲି ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ 65 ହେଇଛି, ଗୋଟେ 71 ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ପଢି ପଢିକି ଆଇଛେ ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଲା। ଏଇତିକି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୁପ ରହିଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ କଣ କଲା? ପାଖାପାଖି 1999 ମସିହା ବେଳକୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ, ଉପତ୍ୟକା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ମାନେ ତା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ସବୁ ଥିଲା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ଛୋଟ ମୋଟ ସଂଗଠନ ସବୁବେଳେ ଗଢି ଉଠୁଛି। କୃଷକ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହେଲା, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ହେଲା, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସଂଗଠନ ହେଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ହେଲା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଣ କଲା ନା ସହାୟତା ଦେଇକି, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ସହାୟତା ଦେଇକିରି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ, ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଆଉ ଭାରତରେ ସବୁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତମ କଥା? ଭାରତରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲା। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଧରିକି? କାଶ୍ମୀରର ଉପତ୍ୟକାରେ ରହୁଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ହେଲା। ସେତିକବେଳେ ଭାରତ କଣ କଲା ନା ସେଇ ମାନେ 99 ମସିହାରେ, ସରି 99 ମସିହାରେ ଏ କାମଟା ହେଲା। ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ରହିଲା। 98 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ପୋଖରାନଟାରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କଲା। ସେ ଗୋଟେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବି ଚୁପ୍ ବସିଲାନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଘାଇ ପର୍ବତ ଅଛି, ସରି ବଘାଇ ପର୍ବତ ଅଛି। କାହାର ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନର। ସିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ମାନେ ଇଏ ବଳ, ମାନେ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅବର୍ଣ୍ଣତି ଆସିଲା। ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲାନି। ଇଏ ଆଙ୍କ ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସିଏ ଦେଖି କଲା ମୁଁ କମ ବଳୁଆ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ବଳ କଣ କଲେ? ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ମାନେ ସେଇ 1998 ମସିହା, ବୁଝିଲା ତମ କଥା ରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିଟାକୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପୋଖରାନ ଠାରେ କରିଥିଲା ଭାରତ, ସେମାନେ ବାଘାଇ ପର୍ବତରେ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଉଭୟ ଦେଶ ଭିତରେ କଣ କରିଥିଲା? ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଅବର୍ଣ୍ଣତି ଆଣିଥିଲା ବା ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢତା ଆସୁ
बा गोटे संपर्क भितर गोटे डेभलपमेंट आसू ए कथा चिंता करिकी पुरातन सबुठु गोल्डन सरकार भारत वर्षर वाजपेयी सरकार कौन कले ना गोटे प्रचेष्टा आरंभ कले सी कौन कले ठीक 1999 मसीह कहले भारत पाकिस्तान गोटे बस चालू बस सेवा से आरंभ करदे भारत पाकिस्तान को नहीं आ उभय देश मध्य क्रिकेट खेल हम केमती हकी खेल हम यहाँ भी आयोजन करने दायित्व कार थिला वाजपेयी सरकार है तथापि पाकिस्तान विभिन्न स्थान में भारत में सन्त्रासवादी कार्य को प्रोत्साहन देला भारत सर्वदा चेष्टा कर पाकिस्तान सहित गोटे सुसंपर्क सुदृढ़ होगी रहू कि पाकिस्तान सदा सर्वदा कौन कर भारत को हैरान करने कथा चिंता कर पुणी 1999 मसीह कारगिल वार है कारगिल युद्ध जो कह कारगिल वार्टा ही काश्मीर प्रसंगटा को लेकिन विश्व दरबार में पहुंच जाता यहाँ भितर चलता ये बाड़ा पिटा होते कहीं कहीं कहार इंटरनाल मैटर रे हस्तक्षेप करें फॉरेन पॉलिसी अच्छी वैदेशिक नीति कहूँ तमें आमर घरोई कली केबे मुंड भर्ती कर भारत पाकिस्तान भितर चलता घरोई कली अन्य मैंने हस्तक्षेप कर कि जो 1999 मसीह कारगिल युद्धटा है सी ही कौन कला ना काश्मीर मैटरटा को लेकिन रिप्रेजेंट करदेला कोठी काश्मीर मैटरटा को लेकिन रिप्रेजेंट करदेला ना काश्मीर मैटरटा को लेकिन पूरा विश्व दरबार ही कौन करदेला थोईदेला है सेते बेले पाकिस्तान रो तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ना हला नवाज शरीफ 1999 मसीहा जुलाई 4 तारिख रे नवाज शरीफ कौन कले हला जो युक्तराष्ट्र राष्ट्रपति थिले बिल क्लिंटन हम पढ़ुले आ पूर्व जस्ट पढ़ुले तांको भितरे आलोचना है पाकिस्तान पटे युद्ध को माने करथिले केवल पाकिस्तान आर्मी करनुथिले संत्रासवाद माने भी करुथिले आमर इंडियन आर्मी तांकर पाकिस्तान आर्मी सहित संत्रासवाद बिल क्लिंटन को अनुरोध क्रमे सेठू कहला से माने कहले आम संत्रासवाद लड़िबे आम आर्मी किन छाड़िबेनी किंतु आर्मी को सहित संत्रासवाद मिसिकी लड़ुछंती से माने कोन रहिबे विरत रहिबे एक कथा नवाज शरीफ आदेश देले नवाज शरीफ आदेश देला परे कारगिल रु हटले को माने संत्रासवादी है से तथापि चेष्टा कले भारत और पाकिस्तान भितर गोटे शांति चुक्ति स्वाक्षरित हो से कौन कले भारत संसद भवन दिल्ली उपर आक्रमण कले तो बहुत घटना घटी 26/11 आतंकवादी आक्रमण घटना बही लेखा जाए संसद भवन को कौन कले नुआ नुआ से बाहर कौन ये जो एबे सब उड़ाऊँ कौन उड़ाऊँ एमती ड्रोन उड़ाऊँ ड्रोन कौन कला आराम से किसी कहू ड्रोन उड़ाऊँ ड्रोन टेक्नोलोजी प्रथम ड्रोन टेक्नोलोजी कौन कला संसद भवन माने अप्लाई कला पाकिस्तान है संसद भवन उपर आक्रमण अर्थ देश को अपमान देशर समस्त निष्पत्ति से जगह नहीं कलानी काश्मीर जो लोक राज्यसभा मान राज्य विधानसभा थिला आमर जदि भुवनेश्वर विधानसभा अच्छे ओडिशा जो विधानसभा था तापर भी से आक्रमण कला किए पाकिस्तान ये ही आहरी तिक्तता कौन कला माने भारत में पूरा ये आहरी अस्थिरता बढ़ेदेला आ संपर्क भितर भी कौन कला जानछु तो गोटे बड़ तिक्तता बढ़ेदेला किए बढ़ेदेला तिक्तताटा ये जो काम गुड़ाक पाकिस्तान यही भाया वर्तमान पर्यंत भारत और पाकिस्तान रो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बा आंतर्जातिक संपर्कटा कौन होगी अच्छी ना सीमित होगी अच्छी ये शेष हो कौन ना भारत और पाकिस्तान रो संपर्क बुझेला मो कथा आराम से बाबद तू चर्चा कर लिखिपर जो नेक्स्ट है भारत और चीन है चीन रो तिब्बत समस्या तो मुझे कही तथा मैं आउ थे गोटे राउंड रिमाइंड कर तिब्बत समस्याटा कौन कौन आग शुणु प्रथम चीन बोली गोटे देश नथिला प्रथम कौन थिला तिब्बत स्वाधीन राष्ट्र थिला परे चीन याकू कौन कर गला दखल कर अख्तियार कर 1890 मसीह जिते तिब्बत आउ भारत रे शासन करुथिबा को माने तिब्बत आउ भारत रे शासन करुथिबा ब्रिटिश मानक भितरे सीमा रेखा को लेकिन गोटे चुक्ति स्वाक्षरित होता किंतु तिब्बतीय शासक मैंने कौन करते प्रत्याख्यान करते तिब्बत भितर चीन रो भाषाभाषी लोक चीन लोक मान मुंड टेकिया सहायता जोगेले ब्रिटेन आउ रूस
तो 1911 मसीह जिते तिब्बत गोटे डिस्टर्बांस क्रिएट है चीन लोक गले तुम बाहरी पड़ा तुम ये रुह तार 40 वर्ष पर 39 वर्ष पर 1950 मसीहा अक्टोबर मसरे चीन तिब्बत को कौन कला अधिकार करनेगला भारत को विरोध कला से ही चीन और भारत भितर कौन है तिक्तता सृष्टि है तिक्तता सृष्टि होगा प्रथम कारण क्या भितर भारत और चीन भितर चीन बाबद जो पढ़िया बुझीपार ना ना भारत और चीन भितर जो संपर्कटा अच्छी सी गोटे माने भारतीय वैदेशिक नीतिर गोटे गुरुत्वपूर्ण माने विभव कहले माने किछि अत्युक्ति हबनी भारत स्वाधीन होला परे वैदेशिक नीति को लेकिन शांति बस नथिला कि खुशी नथिला भारत तो विभाजन संपर्कित समस्या जड़ित रही बुझीपार ना नहीं चीन भी खाली बस नथिला चीन ता गृह युद्ध मेंटेयर लगी रही भितरे पुणी कंदल लगी रही मेंटेयर चीन सब व्यस्त थिला तेणुक उभय देश भितर जो वैदेशिक संपर्कटा स्थापित हवा कथा स्थापित हो पारि नथिला तथापि 1947 मार्च मासरे जिते गोटे एसीय संपर्क सम्मिलन होता बुझला तुम कथा से समय नुआ दिल्ली जो होता भारत तो स्वाधीनता पाई नथिला से जो डिस्कसन टा होता कहीं 1947 मार्च मास भारत स्वाधीनता पाइला अगस्ट मास 15 तारिख रे मार्च मासरे पंडित जवाहरलाल नेहरू आउ तांकर जो ब्रिटिश शासनाधीन प्रथम मध्यवर्तीकालीन सरकार को प्रधानमंत्री भाव कार्य करते से ब्रिटिशर माने गोटे प्रधानमंत्री चार्ज हिसाब से क्या बसई देते जवाहरलाल नेहरू को बसई देते तो से भितर गोटे कौन होता ना डिस्कसन होता से प्रधानमंत्री थे चियांग काई शेक सी गोटे प्रतिनिधि दल कौन करते ना प्रेरित करते माने पठे चीन से कम्युनिस्ट सरकार प्रतिष्ठा होता चीन से क्यूमिन टांग सरकार कहला ना थिला क्यूमिन टांग सी कहला ना पाखापाखि 1949 मसीहा को कहला ना तार क्षमता हर बसला क्षमता हरला पर चीन रे कम्युनिस्ट सरकार कहले ना प्रतिष्ठित हला स्वाधीन भारत कम्युनिस्ट चीन हला हला को कौन कला ना स्वीकृति प्रदान कला भारत कम्युनिस्ट सरकार को कौन कला स्वीकृति देला तापर एठू ही भारत चीन संपर्क भितर तिक्तता आसिला संपर्क गढ़ी उठिची माने कौन हम ना तांको भितर तिक्तता आसीबो हला सब बेले संपर्क भल रहिबो तार माने किछि नाही तो या पर हम तो पढ़िथिले पंचशील नीति बाबद रे पढ़िथिले 1954 जून मासरे कोन हेतला भारत और चीन भितर पंचशील नीति स्वाक्षरित हेतिला हला बांदुंग सम्मेलन हेतिला मन थियो बांदुंग सम्मेलन रे ग्रहण करने जेतिला सेठी कहैतिला जे नारा दिया हिंदी चीन भाई भाई बुझीपार ना नहीं यहीटा ही उभय देशर बंधुत्व को कौन करथिला बढ़ेबारे साहाय्य करथिला हला आ जदि सीमा विवाद कथा हमें चिंता करिया कहार सीमा विवाद चिंता करिया भारत और चीन रो भाई इटा लागी रही भारत तो स्वाधीनता हासिल कला 1959 मसीहा रे ही चीन कौन कला ना भारत 81,600 वर्ग किलोमीटर अंचल को निज अख्तियार रखिला चीन ता आडू भारत सीमा को कौन माड़ी आसिला भारत और चीन भितर को सीमाटा माने को सीमा चीन भारत सहित शेयर करथिला माने भारत और चीन भितर थिबा सीमा रेखार ना होची लद्दाख से लद्दाख अंचल रे ही 81,600 वर्ग किलोमीटर अंचल माड़ी आसिला कि जानछु तो कहा आड़कू चीन माड़ी आसिला भारत आड़कू भारतर 81,600 वर्ग किलोमीटर किए नहीं गला चीन अख्तियार करके नहीं गला एमिति कि सेही वर्ष लद्दाख गोटे खुरनाक बोली जगह अच्छी कौन कहूँ भल भाव जान लद्दाख गोटे कौ जगह अच्छी खुरनाक बोली जगह अच्छी हला
ସିଏ କଣ କଲା ନା ସେଇ ଖୁର୍ଣ୍ଣାକୁ ଭାରତର କିଛି ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଗଲା, ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲା ହେଲା। ଏମିତି କି ସେଇ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କଣ କଲା ନା 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ମାନେ ସେଇ 1968 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କେତେଟା କାମ କଲା, 81,600 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜାଗା ମାଡି ଆସିଲା, ଭାରତ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଲା ଚୀନ। ତା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ସୀମା ରେଖାଟା କହିଲି, କୋଉ ସୀମା ରେଖାଟା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ ଲଦାଖ ସୀମା, ଲଦାଖର ଗୋଟେ ଜାଗା ହଉଛି ଖୁର୍ଣ୍ଣା, ସେଇଠୁ କଣ କଲା ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଗଲା, ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲା ହେଲା। ଏମିତି କି 9 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେଲା। ଆଉ ଏ ସବୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଭାରତର 81,600 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ସୀମାକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଚାଇନା ନେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଲଦାଖ ଆମେ କହୁଛେ। ସେମିତି ଲଦାଖର ଗୋଟେ ଖୁର୍ନାକ ବୋଲି ଜାଗା ମନେ ରଖିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଦାଖର ଜାଗା ଅଛି ଅକ୍ସାଇ, ଜାଗା ନା କଣ ଅକ୍ସାଇ, ଯୋଉଟା କି ଚୀନରେ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଲଦାଖଟା ଆମ ସୀମାରେ ଯାଉଛି, ସେମିତି ଅକ୍ସାଇଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି, ଚୀନ ଅଞ୍ଚଳର। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେଟା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲା, ସେଟା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ ତ, ତିବ୍ଦତ ଦିଟା, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ତିବ୍ଦତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ତିବ୍ଦତ, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ତିବ୍ଦତକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୋଉମାନେ, ଚୀନର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ହେଲା। 1962 ମସିହାରେ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଭାରତ ଚୀନ ଉପରେ କରିନି, ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ହେଲା। ଆଗରୁ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକମୋହନ ସୀମାରେଖା ଥିଲା, ମନେ ରଖ, ମ୍ୟାକମୋହନ ସୀମାରେଖା କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି, ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ମ୍ୟାକମୋହନ ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନ କଣ କଲା, ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଲା। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଛି, ସେ ସୀମାକୁ କେମିତି ଚୀନ ଟପିକି ଭାରତ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଲା, ଆଜି ଚୀନ ଅଧିକାର କରିନେଲାଣି ଭାରତର, କାଲି ଚୀନ ଆଉ ଯାହା ସହିତ ସୀମା ସେୟାର କରିଛି ତାଙ୍କର ବି ନେଇକି ପଳେଇବ। ତୁ ମନେକର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା, ତୋ ଚାରିପଟେ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛୁ, ତୋ ସୀମା ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆଜି ତାକୁ ଦାବି ଦେଲୁ, କାଲି ତାକୁ ଦାବି ଦେବୁ, କାଲି ତାକୁ ଦାବି ଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ୟା ଉପରେ ଦଳିତ ଲୋକ ଉପରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବୁ, ତୋର ପ୍ରଭୁତ୍ୱଟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ନିହାତି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବୁ ଯେ କେମିତି ତାକୁ ସେ କେମିତି ଏମିତି କରିଦଉଛି। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକମୋହନ ସୀମାରେଖାକୁ ଟପିକି ଚୀନ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏମିତି ଦିଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଉ। ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟେ କମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା, ମନେ ରଖିବୁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କମ୍ବୋ କହୁଛି ସରି କଲମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା। କଲମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା, ତଥାପି ଚୀନ ସରକାର ଆକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କଲା କାହା କାହା ଭିତରେ, ଭାରତ ଆଉ କାହା ଭିତରେ, ଚୀନ ଭିତରେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ନା କଲମ୍ବୋ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ ସରକାର ଆକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ବି ଯେମିତି ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କୋଉଠି, କାଶ୍ମୀର ଉପରେ, ଭାରତର କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେମିତି ଆଜି ବି ଭାରତର ସିକିମ ଉପରେ ଚୀନର ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଭାରତ ବି ସଦାବେଳେ ତିବ୍ଦତ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଚାଇନା ମାନେ କଣ ସେମିତି କିଛି ମତାମତ ଦବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ହେଲା, ନିବୃତ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1993 ମସିହାରେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ହଁ 1993 ମସିହାରେ ବି ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ରାଜିନାମା କଣ ହେଲା ନା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ LOC ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ LAOAC, ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ 16,200 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ମାଡି ଆସିଥିଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଲାଇନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଏଇଟା, ସେ କହିଲେ ନା 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 ନା, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଲାଇନ ଅଫ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ତମେ ସେଇଟାକୁ ମାନିବ।
ହେଲା याकू नहीं कि कौन हला ना पुणी 1995 मसीह भारत आउ माने से समय जो प्रधानमंत्री थिले से चीन गस्त कले सेठ गोटे शांति और स्थिरता चुक्ति स्वाक्षरित हला पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट नाम एटा परिचित तापरे वाणिज्य क्षेत्र में गोटे बेस उन्नति देखा जाइतिला शीतल युद्ध परे परे कहा कहा भितरे भारत और चाइना भितरे एटा संभव होइतिला केवल आर्थिक उदारीकरण नीति जो संभव का हेतला आर्थिक उदारीकरण नीति जो भारत और चाइना भितरे बिजनेसटा हेई पारी थिला तापरे 2002 मसीह चीन रो जने राष्ट्रपति बुलिया को आमटिक आस्थिले ताका ना होची कोन ना झू रोंगजी से समय भी गुड़ाए माने ये स्वाक्षरित होता ता भितर सबुठु इम्पोर्टेंट होची विज्ञान और वैषयिक क्षेत्र में हेतिवा चुक्ति गोटे महाकाश आयोग जो अच्छी इंडियन स्पेस कमिशन जो अच्छी तांकर चीन रो जो महाकाश शिल्प अच्छी माने एरोस्पेस इंडस्ट्री अच्छी तांको भितर गोटे बुझामणा पत्र स्वाक्षरित हला आ भारत द्वितीय पोखरान आणविक शक्ति परीक्षा को चीन देखि नथिला किंतु पोखरान जो द्वितीय आणविक चुक्तिटा आणविक परीक्षाटा हैला भारत चीन से बराबर समकक्ष आज पर्यंत चीन भावुचे हाँ भारत मोर कौन कर किंतु भारत प्रमाण दे दीची जे तम पाखे जहाँ अच्छी तार अधिक मो पाखे अच्छी द्वितीय पोखरान टाक परीक्षा करके तो सेमती किसी आईआर भितर चीन और भारत भितर इंटरेस्टिंग नुह इंटरेस्टिंग होची मैंने जोटा कहली तिब्बत रु केमती चीन टा अलग होकर आसला यहाँ मन रखार कथा तांकर किए बुलिया आसते सेटा मैकमोहन सीमारेखा को अतिक्रम कर पलि आसला भारत केत जन सैन्य को मारी केते किलोमीटर अंचल से अधिकार कर नहीं गला विस्तीर्ण अंचल को कहा ऊपर तार लोलुप दृष्टि रही कौ नीति दायी आम भर बिजनेस रिलेशनशिप आर्थिक उदारीकरण नीति ये सब जिन मन रखा नेक्स्ट आम चर्चा करिया क्या भाव ना शुणे है भारत और श्रीलंका बाबद यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मुंड थय कर शुणुथा ना सब टेंशन हम पुणी प्रथम कथा तो ये जो श्रीलंका बोली आम कहे ये भारत को पटे अच्छी नॉर्थ ला उत्तर साउथ दक्षिण अच्छी मुझे कहीदे पढ़ी शुणे भारत कौटी अच्छी दक्षिण अच्छी श्रीलंका श्रीलंकार आगुरी अन्य नाम थिला सिंहल अन्य नाम कौन थिला सिंहल श्रीलंकार एरिया हूँ 65,610 वर्ग किलोमीटर बुझेगा मो कथा एठी भाषा भाषी करुथिबा माने एठी रहुथिबा समुदाय लोक मानक भितरे 15% लोक बा 15% लोक तमिल भाषा भाषी होता बेले 65% लोक होती कौन जानछु तो सॉरी 85% लोक होती सिंहली बुझेगा मो कथा माने सीधा भाषा कहिया गले तमिल लोक टिके कम बसवास करती किंतु सिंहली लोक टिके कौन अधिक बसवास करती तमिल हेले 15% लोक 85% होती सिंहली भाषा भाषी कहूथिबा लोक आ रिलीजन जदि कहिया एठी बौद्ध अछंती 64% बौद्धिज्म उपर बेसी गुरुत्व दिया जाए हिंदू अछंती 14% ख्रिस्टियन 9% इस्लाम होउछंती 6% हला आंक सहित जदि आरंभ संपर्क बाबद आम कहिया आंकर प्राइम मिनिस्टर ना गुड़ा सब मन रखू बेसी ना मन रखा दरकार फास्ट प्राइम मिनिस्टर होउछंती डीएस सनाया बुझेला मो कथा सेकंड प्राइम मिनिस्टर ले सार जॉन कोटेवाला बुझेला मो कथा तांको नेक्स्ट होची किए ना SWRD हला बुझी परछु ना नहीं कोन ना बंदा रमैया रहा कहूँ SW ना हूँ SWRD बंदर नायक मन बंदर नायक बंदर नायक ये समस्ते पंडित जवाहरलाल नेहरू गोष्ठी निरपेक्ष नीति द्वारा विशेष भाव में प्रभावित होते मुझे जिते जन ना ते कहली प्रथम प्रधानमंत्री डीएस सेनानायक है द्वितीय प्रधानमंत्री ते कहली नेक्स्ट सार जॉन कोटेवाला बुझीपरचु ना नहीं तापरे SWRD बंदर नायक ये समस्ते पंडित नेहरू गोष्ठी निरपेक्ष नीति द्वारा कौन विशेष भाव में कौन समर्थन करथिले ए जो बंदर नायक
ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଆସନ୍ତା 20-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ଆଇଲେ ଜାଣିଛୁ ତ କିଏ? ସିରି ମୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ ନା କଣ? ସିରି ମୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ। 35 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ରହିଥିଲେ। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥା। 35 ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନସିପ ରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଟା ହଉଛି କିଏ ଜାଣିଛୁ ତ? ସିରି ମୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ। ଇଭିନ ଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ୱାର ହେଲାନି କି 1962 ମସିହାରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଡିଏଟରସିପ କିଏ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ସିରି ମୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ କରିଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କୋଉଠାର? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଇଭିନ ଇଫ୍ ସେତିକିରେ ସରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଇଲେ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଲା, କଣ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କଣ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରୁଛ, କୁମ୍ଭାର ନା କଣ ଗୋଟେ, ସେଟା ପଢିଲା ବେଳେ କହିବି, ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ କହିବି। ସିଏ ଆସିଲେ, ସିଏ ଇଭିନ ଇଫ୍ 1994 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 1994 ରେ ସେ ପିଏମ ହେଲେ, ମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ କୋଉଟାର? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର। ହେଲା, ତ ସିଏ ବି ଭାରତ ସହିତ କେମିତି କଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ମାରି ମାରି ଯାଉଛି, ତାପରେ ପଢେଇ କହିଦେବି। ହେଲା, ତାପରେ ମେନଲି ୟାଙ୍କ ଟେନସନ କଣ ଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଡ ଟେନସନ ହେଲା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ତାମିଲ 15%, ସିଂହଳି ହଉଛନ୍ତି କଣ 85%। ସଦାବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ, ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ କଣ କରିବେ? ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ସିଂହଳି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଲେଖା ନ ହେଇଥିଲେ ବି ବହିରେ, ସିଂହଳି ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ କାହାକୁ? ତାମିଲ ମାନଙ୍କୁ। ତ ତାମିଲ ପିପୁଲ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ନା କି ଇରମ ରିପବ୍ଲିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ ତାମିଲ ଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ସେମାନେ କଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଇରମ ରିପବ୍ଲିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା କାର? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ସିଂହଳି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ବାହାରି ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ କରିବ, ଏତିକି ଲୋକ। ସିଂହଳି ପିପୁଲ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ତାକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଚାଲି 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 1950 ମସିହା ହେଲା ବେଳକୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି, ଫେଡେରାଲ ପାର୍ଟି ନା ହେଲା କଣ? ସଂଘୀୟ, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ ତାର ଫେଡେରାଲ ବୋଲି ନାଁରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କଣ ହେଲା? ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସେ ପାର୍ଟିଟାକୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ତିଆରି କଲେ? ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନେତା ଥିଲେ SJV। ହେଲା, SJV, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ପୁରା ଏଡେଡ ନା ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି SJV ଚଲା ଭାନା କ୍ୟମ, ଚଲା ଭାନା କ୍ୟମ। ବୁଝିଲା ମୋ କଥା? ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଏ ପାର୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫେଡେରାଲ ପାର୍ଟିଟା ହେଲା, ୟାଙ୍କ ପରେ ଅମୃତ ଲିଙ୍ଗମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସିଏ ସେ ପାର୍ଟିର କଣ ହେଲେ? ପ୍ରମୁଖ ହେଲେ। ମାନେ ଇଏ ତିଆରି କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ, SJV ଚାଲାକ୍ୟମ ତିଆରି କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଅମୃତ ଲିଙ୍ଗମ। ସିଏ ଏ ଫେଡେରାଲ ପାର୍ଟିର ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ TULF। ବୁଝିଲା ମୋ କଥା? କଣ କହିଲି? ଟଲ୍ଫ ନୁହଁ, ମନେ ରଖିବୁ କଣ? TU, ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ନାଁ କରିଦେଲେ। ବୁଝିଲା ମୋ କଥା? ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଟେନସନ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ 1983 ମସିହା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ 1983 ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଇଏ ପୁଣି ଦାବି କରିବେ। କୋଉମାନେ? ତାମିଲ ମାନେ, ମାନେ TULF ଟା, ଯୋଉ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଗଠନ କରିବୁ। 1988 ମସିହାରେ ମାନେ ଦାବି କଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ତାମିଲ ଟାଇଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ନେତା, ତାକୁ କହିଲା ତାମିଲ ଟାଇଗର, ତାମିଲଙ୍କ ବାଘ ସିଏ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଉମା ମହେଶ୍ୱରନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାକରନ, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଯଦି ବଡ କିଏ ଟେନସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏ TULF ପାର୍ଟିଟା। ହେଲା, ତ ଏଇ ହେଲା ମେନଲି କଣ ନା ସମସ୍ୟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ଭାରତ ସହିତ କଣ ସବୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଛି। ମେନଲି ତ 3-4ଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ସହିତ ହେଇଛି। କାହାର ହେଇଛି? ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର। 1953 ମାନେ 1953 ମସିହାରେ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। କାହା କାହା ଭିତରେ? ନା ବିଟୁଇନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ କୋଟେୱାଲା,
ପଢୁନଥିଲେ ସାର୍ ଜନ୍ କୋଟେୱାଲା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଆଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 1953 ମସିହାରେ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣାର୍ଥୀ ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା 1964 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା କାହା ଭିତରେ ନା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ସିରି ନୋଭା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କାହା ଭିତରେ କଣ କହିଥିଲା ବନ୍ଦ ନାୟକ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ହେଲା ବନ୍ଦର ନାୟକ ମନେ ରଖିବୁ ସିରି ନୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ ମନେ ରହିଛୁ ସିରି ନୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି 1964 ପରେ ତା 10 ବର୍ଷ ପରେ 1974 ରେ ମାନେ 1974 ମସିହାରେ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଶ୍ରୀନୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀନୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ ଜଣେ ଲେଡିଜ କାହାର କହିଲୁ ସେ ଥିଲେ ୱାଇଫ SWRD ବନ୍ଦର ନାୟକଙ୍କ ୱାଇଫ ଥିଲେ ଶ୍ରୀନୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ କଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ 1975 ରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା କାହା ଭିତରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ହେଲା ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା 1991 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କଣ ହେଲେ 87 ମସିହାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉଠି ମରିଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ ବମ ର ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ତତେ କହୁଥିଲି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା 1987 ମସିହାରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜିନାମାଟା ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସେତେବେଳକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ TULF ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କନ୍ଦଳରେ ପୁରା ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ TULF ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଥାଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ମୋ କଥା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପିସ୍ କିପିଂ ଫୋର୍ସ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ସାମରିକ ବାହିନୀ ସେଠିକି ପଠାଯାଇଥିଲା ୟାରି ରାଗରେ କାହିଁ ପଠେଇଲେ ବୋଲି TULF ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶିକି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ହେଲା କଣ କଲେ ନା 1991 ମସିହାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ସେଠିକି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନବ ବୋମା ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କଣ ହେଲେ ମରିଗଲେ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ କାହା ପରେ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଯୋଉ ଶ୍ରୀନୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୁମାର ତୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହଉଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୁମାର ତୁଙ୍ଗ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ 1994 ରେ 1994 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଣ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ଶ୍ରୀମୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଆସନ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ 1995 ମସିହାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀନୋଭା ବନ୍ଦର ନାୟକ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୋଉ ଦିଟା ଇସ୍ୟୁ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତିକି ବେଳକୁ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ ତାମିଲ ଇଲମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ LTT କହୁଛେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥାଏ ଭାରତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ମରିକି ବି ଭାରତ କହିଲା ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସେଠି LTT କଣ କରୁଛି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦବୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କହିଲା ମୁଁ ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବି ବା ଅର୍ଥନୀତିରେ ସହାୟତା କରିବି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଦିଟା ଏମିତି ଦେଶ ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଧୀବର ମାନେ କଣ
ଯିଏ ମାଛ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଦେଶ ମାନେ ଆଇଆର ରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନସିପ ରେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ୟାଙ୍କ ଆଇଆର ଭିତରେ ଏମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଧୀବର ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କେସକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରିଥିଲା ନା ଆଣିଥିଲା, କାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା କହିଲୁ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସାର୍କ ର ସଦସ୍ୟ ତ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଏମ୍ ହଉଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସଦ୍ଭାବ ସଦାବେଳେ ସେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ରହିବ। ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଭାରତକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଙ୍କର ଗୋଟେ କଚ୍ଛତୀଭୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯୋଉ ପାକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କଚ୍ଛତୀଭୁ ଦ୍ୱୀପ। ସେ କଚ୍ଛତୀଭୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇକି ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଉପୁଜିଥିଲା। ବୁଝୁ ନା ନାଇଁ? ତ 1974 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ସିରିନୋଭା ବନ୍ଦରନାୟକ, ସିରିମାଭୋ, ସେଟା ସିରିମାଭୋ ବନ୍ଦରନାୟକ ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଲା, ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା ସେଠି ଯୋଉ 1971 ମସିହାରେ, ସିଏ ହିଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ବେଶୀ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କର ଏଇ ଅସ୍ଥିରତାଟା ଦରକାର ପଇଲେ ଭାରତ ପାଇଁ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭାରତକୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ କହିଲା ଭଲ କିଏ କହିଲା ମନ୍ଦ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଚୁପ ରହିଲା, ନିରପେକ୍ଷ ରହିଲା, କିଛି କହିଲାନି। ଭାରତ ଭଲ କି ଖରାପ କିଛି ମତାମତ ଦେଲା ନାହିଁ। ତ ଏ କଥାଟା ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତୁ ମୋ ସପୋର୍ଟେଡ ଲୋକ ଯଦି, ମୁଁ ମତାମତ କାହିଁ ଦେଲୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ବୋଲି, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କଣ ଥିଲା? ସପୋର୍ଟ କରିବା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାଲି ସେ ଭାରତ ପାଇଁ କଣ ହେଇପାରେ? ବିପଦ ହେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ ଟାଇମରେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, ସେଇ 1971 ମସିହାରେ ଅଲଗା ହେଲା କିଏ? ପାକିସ୍ତାନ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇକି ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କଲା, କହିଲା ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ହେଲା, ଭାରତ ଆଉ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 1971 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ତ? ଭାରତକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ରଖିବୁ ବୋଲି। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ପଢିନଥିଲେ 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 1971 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସହଯୋଗର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଏ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ତ? କୋଉମାନେ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ତ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ତ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏମିତି କେତେ ଇଏ। ହେଲା, ଆଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା କି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛେ। 1975 ମସିହାରେ ହେଲା ଗୋଟେ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା, ଆଉ ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନ, ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ସୂତ୍ର କଣ କରିଥିଲେ? ବାହାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା କଥା। ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ଉପରେ
ଏଇଭଳିଆ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା କାହାର ନା ଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହେଲା। ଏଇଠି ଶେଷ ହଉଛି ରିଲେସନସିପ ଜଣଙ୍କର ଆଉ।